जय मसीह दी भैणों ते भरावो, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। God bless you, all the brothers and sisters, mightily. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। As you know, in these days we are focusing on Christmas. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ। And the word of God teaches us that we have to have our eyes on Christmas all the time and always remember how Lord Jesus came to this earth as Christmas. ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮਨਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਮਨਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। And we don't celebrate Christmas just one day. We celebrate Christmas every day. But if the world is celebrating it in December, so we are celebrating with them as well. If somebody celebrates in January or September, anytime, we will definitely be celebrating with them as well. ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And I will actually say that we have to celebrate Lord Jesus' coming every single day. Father sent his only son to save us all. ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। And we're going to focus on Christmas today and we're going to see the blessings of Christmas on us. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਰਸ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਵਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ। And we're going to read the word, the one verse that is in the Bible for Christmas. We're going to read that. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਵਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? And do you know which verse is the one for Christmas in the Bible? ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਰਸ ਹੈ। The most famous verse is the Christmas verse. John chapter 3 verse 16. John 3:16. Yes. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ We're ਆਪਾਂ going to read it in Punjabi right now. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। And we're going to see the truth that is in this word. We're going to see which revelations this word brings to us. We're going to see that today. ਜੀ ਹਾਂ, John chapter 3 verse 16. I'm going to read John 3:16. ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Amen. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਉਸ ਸੱਚ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਥਾਈਂਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। And Christmas focuses on that truth that the revelation of Lord Jesus Christ comes to us through it. Amen. ਸੋ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। And Christmas opens that revelation that we receive through Lord Jesus's birth. That's what it reveals Christmas through it. ਸੋ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ 7 ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। And that means today we're going to touch the 7 depths of Christmas. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। And let's see the first one. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। And we're going to focus on those crises that are connected with the Christmas time. ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਉਹ ਦਰਦ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। And we're going to focus on those crises, pains that they were connected at the time of Lord Jesus' birth. We're going to focus on that. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। Let's see in the Word of God.
Romans chapter 3 verse 23 ਦੇਖਾਂਗੇ। Romans 3:23 we're gonna see. ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, And when I'm talking about the crisis, the pain that is attached in this portion with Christmas time, that's what I'm talking about. ਜਾਣੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। And Christmas meaning when Lord Jesus came to this earth, when Father sent his only Son here on this earth. ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਸੀਗਾ। And the reason behind coming of Lord Jesus Christ here, for the purpose that why he came here, what was that purpose? That was our pains, our troubles, our crisis is the one who pulled Lord Jesus Christ here on this earth. ਆਓ ਦੇਖੀਏ Romans chapter 3 verse 23। ਜੀ ਹਾਂ, We're going to read Romans 3:23. ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੈਵੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। And the word of God, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਮਟਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। and the word of God says, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, because we were all sinners, then the Son of God came and erased that sin from us, and he connected us again with Father, with the glory. ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਇਜ਼ਾਇਆ ਚੈਪਟਰ 53 verse 6 ਦੇ ਵਿੱਚ। We're going to see another verse, Isaiah 53 chapter 6 as well. ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਏ। And the first point that we are seeing is the part of Christmas is the crisis, the pain. Why? Because it was our pains, our cry, our crying out loud to the Lord that made it so he could send his Son here on this earth, and that is Christmas, brothers and sisters. ਤਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। And that's why the word that we just read, it says the Father loved the world so much. ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਰਦ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। When he saw our crisis, our pain, our cries, at that time he loved us so much that he gave his only Son. He sacrificed his only Son for us. ਆਇਜ਼ਾਇਆ 53:6। ਜੀ ਹਾਂ, We're going to read Isaiah 53:6. ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਠਾ ਸਕੇ। And Father sent his Son here on this earth so he can take all our sins upon him. ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਈ। And as we see now how Christmas is connected to crisis is because of our crisis, our pains, that Christmas happened. ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ And we're going to see number 2. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। And the compassion that is hidden in Christmas, we're going to talk about that. John chapter 3 verse 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ And we have seen already in John 3:16 ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ
The Lord Father loved the world so much, कि अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिता। He sacrificed His only begotten Son. प्यार किता, He loved us कुर्बान कर दिता। and He sacrificed. प्यार किता, He loved पुत्र ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ। and He sent His only Son so He can be sacrificed. प्यार किता, He loved, क्रिसमस आई। then Christmas came. यानी कि कंपैशन, परमेश्वर ਦੇ कंपैशन ने क्रिसमस ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। And that means it's Lord Father's compassion that He had for us. Because of that, Christmas happened. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਰੋਮਨਸ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਰਸ 8 ਦੇਖਾਂਗੇ। We're going to see Romans 5:8. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। And we're going to see more of His love and His compassion for us in the Romans chapter 5 verse 8. ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਏ। ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਸਕੇ। And it says God demonstrates His own love for us in this while we were still sinners. Christ died for us. ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। And the first point we see, if there was no, our crises weren't part of it, there wouldn't have been Christmas. Or if there's no compassion of God in this, there wouldn't be any Christmas. ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। Number 3 we're gonna see. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And when we were younger, we used to study, and you remember probably in science, we used to learn how the water becomes steam. ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And how again we can put together that steam and it becomes water again, and then from water we can make ice. ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ condensation process ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। And this process used to call condensation process. ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। That's when from water we can make ice. ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ condensation process ਹੈਗੀ ਹੈ। And even in this Christmas, there is a condensation process taken place. ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ। And that is when God decided that He will come here on this earth and He will become a human. ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੱਬ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਾਰ ਲਵੇਗਾ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਧਾਰ ਲਵੇਗਾ। Such a big God who is spirit, God decided that He will come here on this earth and then He will become a human for us. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ। We're going to read that in the Word of God. Philippians chapter 2 We're going to read in Philippians chapter 2. ਉਹਦਾ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7ਵੇਂ ਵਰਸ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। And it's such a blessed word. We're going to read Philippians chapter 2 verses 4 to 7. We're going to read. It's such a blessed word. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਜੋ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ And we're going to learn how that God Himself, He transformed Himself into a human nature, in a human person, and how He did that. That's what we're going to read in this word. ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, we're going to read Philippians chapter 2 verse 4 to 7. ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਨਾ ਤੱਕੋ ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਾ ਮਨ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਆਦਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਪੂਰਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਿਆ
ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। Amen. ਵਾਓ, Hallelujah. ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਝੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ। And even though he was God, he humbled himself so much that even the birth that happened on this earth happened in a manger. ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 11 ਵਰਸ 29 ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। Matthew 11:29, we're gonna also be reading. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਬਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And here in Matthew 11:29, we're going to read that how that God who is sitting on the throne right now, how he can be so humble and he can come here on this earth to save us. ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਿਆ। He did not look at his own benefit, but he saw at our benefit. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 11 ਵਰਸ 29 And let's read Matthew 11:29. ਹਾਂਜੀ। ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਨਰਮ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੀਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। Amen. ਦਿਲ ਦਾ ਨਰਮ। And gentle of heart. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਜੋ ਸਵਰਗੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਨਰਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਦਿਲ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਦਿਲ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। And that God who came from the throne here on this earth, his heart didn't change. His heart stayed the same. He was a gentle and humble-hearted up there, and he came here. Still, he had a humble and gentle heart. ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ, Even though his appearance changed. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, First he was a word, ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। and now he became a human. ਪਾਣੀ ਜੇ ਭਾਫ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, H2O ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। In the water, if it becomes either steam or ice, its formula doesn't change. It still is H2O. ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤਾਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। And the second point, as we saw, that the even though Lord Jesus came down here as a baby, but the same compassionate heart that he had up there, the same heart he had here. That is called Christmas. ਹੁਣ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। But then also we see a controversy here in these points. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ। And sometimes there's a controversy also known as vivad, that people can see that something is against something that's been said. ਹਾਂ, ਵਿਵਾਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। And we're going to read which controversy we are talking about. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 34। Luke 2:34 we're going to see. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। And today we are going through the steps of Christmas and what are the points of what Christmas is related to. We are seeing all those points today. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਰਸ 34। And we're going to see how is it possible that Christmas has some controversy happening. We're going to read that in Luke chapter 2 verse 34. ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸਮੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। And it says that this child is destined to cause the falling and rising of many in Israel. A lot of people came against Christmas in those days, and even these days we still see a lot of controversy happening. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। A lot of people at the Christmas time will be falling, a lot will be raised up. ਜਾਣੀ ਕਿ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਰਕੇ। And it is possible that a lot of people, the Christmas will be hurdle for lots. ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। And just like Jewish people, they had that was like a hurdle for them to understand that you are Jewish and you are saying that you are God. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕੁਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਕੁਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। And just like when we explain Christmas to our people, we explain it to them that Lord Jesus he was born in a Virgin Mary, and how the Holy Spirit came over her, and then he was born through a Virgin Mary. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। And it is so important to understand and know this prophecy of the Virgin Mary because it is connected to Christmas directly. ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੋੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬਲਸਫੇਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। And a lot of people will take this verse and they will mock it and make fun of it and have blasphemy, and they will try to say different versions or how this happened. ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ। But the word of God tells us clearly what's the truth in this. Matthew chapter 10 verse 34 to 36 ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। And we're going to see Matthew 10:34 to 36 as well. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈਕਲ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। And as we just saw this previous verse, that when Simon he was coming down the stairs of the temple, and the Mary and Lord Jesus' parents were there with the baby Jesus, and when he saw the baby, and right away he said that he will be the reason of lot of people's falling and rising, and you see how Christmas is so connected to this. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 10 verse 34 to 36 ਜੀ। We're going to read Matthew 10:34-36. ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਿਰੋਧ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਰੋਧ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And it says when I ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ। When he says at Christmas, when he came at Christmas, he says, I did not came to bring peace. And it says in the 36th verse that your own household members will become your enemies.
ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜਮਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। And we sometimes think the world is our enemy, but no, your own household, your own household members. How? Because those people in your household who do not understand Christmas, who do not understand the reason behind it, and they start saying things and they become your enemies. आओ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 16 to 18 भी देख लिए। And we will also actually see Matthew 2:16 to 18 as well. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, When Lord Jesus was born, ਉਹ ਖੋਲੜੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, he was born in a manger. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਜੀਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ, 3 ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And right after that, we know that 3 magi's came to visit Lord Jesus when he was a baby in a manger. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਖੋਲੜੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 3 ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। And even though, yes, we see in movies and in cards and stuff like that, we see on paintings that the baby Jesus is right there, just born, and the magi's are right there and bringing gifts. But there's a little bit of time difference. They did not arrive right at his birth, but he arrived a little after a year or so. ਆਓ ਦੇਖੀਏ And let's read Matthew 2. ਮੈਥਿਊ 16 to 18। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਮਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਰੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਖੇਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। And we just saw the controversy that is connected with Christmas. That's what we ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ focused on. ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। And a lot of people can say as a controversy that, oh, Lord Jesus wasn't coming, then all those poor little babies, they were not going to be killed. ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। And that was prophetically, it was told already that all the controversy that was connected with this Christmas, that it had to happen. ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪਰੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲ। And we're going to also see number 5 point, there's also a calling connected with Christmas. Matthew chapter 11 verse 28 ਦੇਖਾਂਗੇ। Matthew 11:28 we will see. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 3 verse 20 ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। After that we will also see Revelation 3:20, that's after. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। And there is the calling that is connected with this Christmas. ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। And that calling is that everyone should be called to come and worship the Lord so they can accept Him and be free from their sins and they can receive salvation. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Christmas is a good news. ਉਸ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ, ਇਹ ਕਾਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। And this is a calling on us that good news we need to share with others. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਈ ਚਲੋ, ਲੱਡੂ ਖਾਈ ਚਲੋ, ਬਰਫੀ ਖਾਈ ਚਲੋ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ ਚਲੋ। And you are just at your own house eating the laddus, barfis and enjoying it. ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਫੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਓ। And there's nothing ਲੇਕਿਨ wrong with ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। And it's nothing wrong with eating laddu barfi. Yes, eat and also invite us. And but the main point here is if we are not sharing the good news with others at this time, then the Christmas is empty. WhatsApp ਥਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। And you can share through WhatsApp. Facebook ਥਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, Twitter ਥਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, YouTube ਥਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਿੰਗ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। In the Facebook and all different types of medias, you can share this good news with them, with your friends and families. ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। And brothers and sisters, no matter what, we must share this good news, especially at this Christmas time, even though we are under quarantine or it's a lockdown, but still we have to make sure one way or the other we share this good news with others. ਸੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਿੰਗ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। And so the calling that is connected with the hidden in Christmas is that people will share this good news and others will open their hearts and accept Lord Jesus as their saviors. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ। We're going to read the word of God. ਮੈਥਿਊ 11:28। Matthew 11:28. ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। Come to me. ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ? And how will we be taking them to Lord Jesus? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, Lord, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਓ। Lord said, come to me, bring them to me. ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ, ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। And this is our responsibility, our duty to go to them or one way or the other tell them that Lord Jesus came on this earth, our Savior. You come to them, open your heart and accept Him and be saved. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੰਗੂ। ਹਾਂ And on this earth, brothers and sisters, 50, 60, 70, 80, 90, I don't know, whatever age that you have determined by God, and it's just like an interview. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। When you go to find a job, you first have an interview. ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। And that interview is probably 15, 20 minutes or maybe half an hour, 40 minutes, whatever. It's not too long. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, But when you pass that interview, 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, the interview was, let's say, 30 minutes long. ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। And now you're going to be working maybe in that company for 30 years. ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ? And what kind of comparison you can make? ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ 70-80 ਸਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ। And the 70, 80 years of this earth that we're living here is just an interview. ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ And we ਵਿੱਚ have to make sure we pass in this ਤੇ interview. ਨਾਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। And also our responsibility to make sure our family members pass in this interview. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। No matter how you work hard on this. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, But one day when we leave this earth,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ And that's when forever and ever we're going to be living eternal life with Him, with God up there in ਕਿ heaven. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ May the Lord keep us under His grace and mercy forever. ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਰਸ 20 ਦੇਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ We're going to see Revelation chapter 3 verse 20. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ Amen. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੂਹਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਖੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੋਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ And Lord Jesus, when He came on this earth, He was born in a manger. Why was He born in a manger? Because the way the word says that He's like we have to eat Him, we have to receive Him. That's what it's trying to say. So we have to accept Him in our hearts. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੈਣੋ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ And we're going to see number 6 now. ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ There's the commission that we're going to talk about. Calling and commission, there's a little bit of difference in there. ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ And now Lord Jesus, He has sent us. ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 15 to 18 ਦਿਖਾਂਗੇ Luke 2:15 to 18 we're going to read. ਜੀ ਹਾਂ We're going to see book of Luke, chapter 2, verse 15 to 18. ਆਪਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ And we're going to see the commission that is connected with Christmas. That's what we're going to ਇਹ see. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ ਜੋ ਬੁਲਾਵਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ And ਨਾਲ before that, we were saying the calling that is connected with it. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਹਾਂ Hanji. ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉੱਥੋਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ And they told them to the other people. They shared it with others. ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ All those things that they ਇਹ ਬੁਲਾਵਾ saw, ਹੈ। they shared with others. This is the commission. ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ And that we have to share these things with others. We have to tell others about this. This is our commission. ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 28 ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ Matthew 28, we're going to see. 19 ਤੇ 20ਵਾਂ ਵਰਸ We're ਦੇਖਾਂਗੇ going to see 19 and 20. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ And where there's ਤੇ ਸਿਖਾਓ it's a commandment that go and tell others or share with others or teach others about this good news. ਆਓ ਦੇਖੀਏ We're going to read Matthew 28, verse 19 and 20. Hanji. ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। Amen. ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ And this is a commission, brothers and sisters. This is a commandment. This is an order that we have to go and share with others.
7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। And number 7, there's a celebration connected with Christmas. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਓ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਓ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ, ਵਾਓ। And now, of course, now Christmas is coming, so we're all planning and talking about how to celebrate it. ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, But according to the Bible, the real celebration of Christmas ਉਹ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ। And that will actually take place according to the Bible when it will be on the clouds when the groom will come to take his bride. Ephesians chapter 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ We're going to see in Ephesians chapter 5, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਲਹਾ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। and that's where it explains it, and it tells how the bride and groom will meet there on the clouds. ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੈਣੋ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ। And that's where will be the real time of celebration. ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ We're going to read Ephesians chapter 5, 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ। 25 to 27. ਹਾਂਜੀ। ਪਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। ਵਾਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, Amen. ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। It's a powerful Again, word of God. Let's continue. ਇੱਕ ਵਰਸ ਹੋਰ ਅੱਗੇ। One more verse reading. ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਨ ਮਹਿਮਾ ਭਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਮੇਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਝੁਰੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। Amen. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗੀ। And this is how we will be presented in heaven in clouds when the rapture will take place. ਉੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ And that's when the time of celebration will be happening. ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 14 ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। We're going to read also in John 14. ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਵਰਸ We're ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। going to read the first 3 verses of it. ਜੀ John 14, chapter 1 to 3. ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ Amen. ਲਾਰਡ। Hallelujah. ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। So where I am, you will be too. ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਨੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 7 ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। And today, brothers and sisters, we went in the depth of Christmas and we saw 7 points, 7 things that they're connected with Christmas. ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। And we saw how our crises, our pains pulled the Christmas for us. ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। And how God's compassion made Christmas possible. ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਹਾ। And how Lord Jesus was transformed in body at Christmas, but his heart was still a humble heart. ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਦ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। And how we also see how controversies that took place at the Christmas time. A lot of people got blessed, but lots also happened during that time.
5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। And number 5 is that Christmas is calling that we should open up our hearts and accept Lord Jesus as our Savior in this Christmas. 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। And also number 6, we saw it's a commission. It's our job, our duty that we have to go and share the good news with others. ਤੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਣਗੇ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। And that the number 7, we saw the celebration, that how Christmas is also connected to celebration. Actually, the celebration has started already, but it's gonna get to its completion when we are up there in the clouds and in heaven with Him, all together rejoicing and joining Him, and we will be shouting. But that will be a real Christmas that we will be enjoying. ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। And the Father and the Son, usually they are not very different from each other. ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। The father's heart and son's heart, they are very similar. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। And when one soul is saved here on this earth, Father up there in heaven, He's rejoicing. ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। And we are all His sons and daughters. ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। In the Old Testament, they were even not called their children, their sons. Even God used to do something and they used to celebrate and joyfully shout. And now that we are actually their sons, how much more we should be rejoicing when one soul is saved, how much more we should be rejoicing and shouting to the Lord. ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। You know the truth and truth will set you free. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਐਸੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ worship ਕਰ ਸਕਣ। And God is seeking for those worshippers who can worship in truth and spirit. ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, Not only this, brothers and sisters, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਨੱਚਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ। and even devil sometimes try to bring hindrance in the worship, so the people cannot fully openly worship but the way what God wants, if we are worshiping with all our heart, then we will definitely be worshiping in truth and in spirit. ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। And the spirit that the Lord has given us is the spirit of joy and ਤੇ happiness. ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ that joy of the Lord is your strength. And the word of God says that the joy of the Lord is our strength. ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ joy ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ grow ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਦੀ strength ਵਿੱਚ grow ਕਰਾਂਗੇ। That means that if we are growing in joy more so, and then we are growing in God's strength. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਗਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। And whenever we talk about worship, that we are worshiping and singing, let's sing song, that means it's talking about joy. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। Whenever you are happy, joyful, you will feel like singing. ਲੇਕਿਨ ਉਹ joy ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਗਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। And if you are even like it's abundant joy, you will want to sing out loud.
ਹੋਰ ਜੋਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੋੜਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। If the joy is even more so, then you will want to cry while you are worshiping and singing. ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। And more when it's growing, then you will want to sing in spirit. ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨੱਚਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚੋਗੇ, ਗਾਵੋਗੇ। And even if more it's increasing, that you will want to be singing in spirit, but also dancing around. ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੈਣੋਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਜੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। And this is the blessing of this Christmas and the celebration that is hidden in this Christmas. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜੋ ਹੈ ਐਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੱਚਦੇ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। A lot of people do try to calm people down to not to sing or joyfully and dance and all that, because maybe they did not experience that joy of the Spirit in them, so they feel little bound under not jumping around or not joyfully singing or not singing in truth and in spirit. Joy of the Lord is my strength. ਜਦੋਂ joy ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ strength ਵੀ ਘਟ ਗਈ। Joy of the Lord is my strength, the word says. So if our joy is going down, then our strength will go down too. ਪਾਸਟਰ ਜੀ pray ਕਰੋ, strength ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। And then ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, and then we ਰੱਬ ਦੀ are ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ। and then we are asking Pastor Ji that please pray for us because we are not feeling strong. We're not feeling strength in us. Celebrate Jesus, celebrate. We have to celebrate Jesus. We have to celebrate Him. Merry Christmas. Merry Christmas to all brothers and sisters. God bless you. God bless you all. Amen. Amen.